우리 다 함께 오늘 11월 14일 성령님께서 그의 교회에 강림하신 후에 25번째 되는 주일날 아침에 여호와 하나님께서 우리 모두를 하나님의 거룩한 예배에 초대해 주셨습니다. Sisters and brothers, welcome to His worship service. God invites us to His worship service. First of all, we would like to say hello to each other in the brothers and sisters in Jesus Christ. 먼저 사랑하는 형제 자매들과 서로 인사 나누는 시간을 가지면 좋겠습니다. 현재의 사정상 팔꿈치 인사로 나누시되 가능하시면 잘 모르는 분 한두 분과 인사를 나누어 주시면 감사하겠습니다. 일어나셔서 좌우에 서로 인사하시면 좋겠습니다. 감사합니다. 그럼 이제 모두 자기 자리로 돌아가셔서 서신 채로 마음을 정돈하시고 함께 찬송가 621장 찬양하라 내 영혼을 부르시면서 우리 주일 경건 예배를 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. 저는 이번에는 1절을 영어로 2절은 한국어로 부르겠지만 여러분들은 자기가 편한 언어로 찬송해 주시면 좋겠습니다. Would you stand up in body or in soul? We would like to approach the throne of grace by singing together hymn song, Bless the Lord, O my soul. I will sing the verse 1 in English, the verse 2 in Korean, but you may sing in your heart language. 할렐루야. 여호와 하나님께 감사하라. 그의 백성을 애굽으로부터 인도하여 광야를 통과하게 하시고 마침내 약속의 땅으로 들어가게 하신 하나님 아버지께 감사할지어다. 이 세상 만물에게 생명과 복을 내려주시는 은혜의 하나님께 감사할지어다. 할렐루야. Praise the Lord. Give thanks to the Lord our God. Give thanks to God who redeemed his people from Egypt and led them through wilderness and brought them into promised land. Praise the Lord who gave the life and blessings to everyone of the world. 할렐루야. 전능하신 주권자 하나님 아버지, 오늘 이 자리에 영광으로 임하셔서 주의 백성들에게 아버지의 모든 은총을 베풀어 주심에 감사를 드립니다. 우리들 모두가 하나님 아버지의 거룩한 이름을 찬양할 때에 모든 감사와 찬송과 영광을 아버지 홀로 받아 주시옵소서. As Almighty God, be present here with Thy glory. We Thy people give thanks for all Your blessings. When we sing Thy holy name, gratitude, praise, and glory be to Thee, our God. We pray in Thy glorious name of Jesus Christ. All God's people said, Amen. 우리 다 같이 신앙 고백으로 우리의 신앙을 고백하시겠습니다.
저는 유스와 어린들과 함께 영어로 고백할 테니 저와 상관없이 여러분들은 각자 편한 언어로 처음부터 끝까지 고백하시면 좋겠습니다. Let us confess our faith through Apostles' Creed. We may confess in your heart language. I believe in God the Father Almighty, the creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 성령이여 우리를 예수께로 예수여 우리를 아버지께로
예수 아름다우신 위대하신 주님 부활의 주 어린 양 거룩과 공의 새벽별 같은 나의 구주 모든 하늘 찬양해 모든 만물이 주 경외 아름답고 놀라우신 모든 이름보다 높은 이름 아름답고 놀라우신 주의 이름 높으신 그 이름 예수 예수 아름다우신 위대하신 주님 부활의 주 어린 양 거룩과 공의 새벽별 같은 나의 구주 모든 하늘 찬양해 모든 만물이 주 경외 아름답고 놀라우신 모든 이름보다 높은 이름 아름답고 놀라우신 주의 이름 높으신 그 이름 예수 아름답고 놀라우신 모든 이름보다 높은 이름 아름답고 놀라우신 주의 이름 높으신 그 이름 예수 영원히 주 찬양 주 사랑해요 주 사랑해요 영원히 주 찬양 주 사랑해요 주 사랑해요 영원히
모든 이름보다 높은 이름 아름답고 놀라우신 주의 이름 높으신 그 이름 예수. 네, 같이 기도드리시겠습니다. 할렐루야, 사랑이신 주님을 찬양합니다. 지금도 살아계셔서 역사하시는 주님, 나의 주인이 되신 주님, 그 주님을 더 알기를 원하며 주님의 숨결을 느끼며 살기를 소망합니다. 주님께서는 우리에게 내 안에 거하라, 나도 너희 안에 거하리라 라고 말씀하셨습니다. 주 안에 거하는 기쁨이 얼마나 크고 놀라운지를 우리가 잊고 살아갈 때가 너무나 많음을 고백합니다. 주님의 시선을 따라가기보다 다른 곳에 눈을 맞추고 주님의 마음에 집중하기보다 세상의 것에 집중하였던 모습을 고백하오니 주님 용서하여 주시옵소서. 그럼에도 불구하고 주님을 사모하고 주와 더 가까이 다가가려 애쓰는 우리를 불쌍히 여기사 사랑과 위로의 손길로 함께 하시고 이곳에 모인 이들에게 주님의 같은 마음과 소망을 보여주시기를 기도합니다. 또한 각 사람에게 주신 달란트와 소망이 주님 보시기에 아름답고 건강한 공동체로 성장하는 데 사용되기를 원하오니 합심할 수 있도록 도와주시옵소서. 본교회의 여러 가지 형태로 주님의 일을 감당하는 곳이 있습니다. 예배부, 찬양부, 교육부, 선교부 등 그 손길 위에 복의 복을 더하여 주시고 기쁘게 감당할 수 있는 가운데 주님이 중심이 되어 온전히 한마음 한뜻으로 협력하여 선을 이루기를 간절히 기도합니다. 그리고 여러 형편으로 인해 이곳에 함께하지 못한 성도들 또한 한 마음으로 예배할 수 있기를 원하고 주 안에서 같은 은혜를 누리기를 소망합니다. 이제 김성준 목사님을 통해 신명기 말씀을 듣습니다. 말씀 전하시는 목사님 영육간에 강건하게 하시고 주님 말씀을 듣는 우리도 마음을 열어주시어 바로 듣고 바로 알게 하여 주시기를 원합니다. 이 모든 말씀 지금도 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. Hey guys, I'm Ariel, and welcome to Saddleback Kids. We're so glad that you're joining us for our series on God's promises. God makes a ton of promises to us in the Bible, and today we're going to learn about one of them. These promises give us hope. That's what our Bible verse is about this week. Our Bible verse is Hebrews 6:19. It says, "This hope is a strong and trustworthy anchor for our souls." That reminds us that God's promises give us hope. Like I said before, God's promises are all throughout the Bible. God always keeps his promises, and today we're going to see a Bible story that shows us just that. Let's take a look. Stories of the Bible. Jesus and the sinful woman. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth,
He taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! There were a group of Jewish leaders called the Pharisees who heard Jesus speak often. One of the Pharisees, named Simon, asked Jesus to have dinner with him. Come on over. Oh, okay. Sounds good. So Jesus went over to his house, and a certain sinful woman heard that he was eating there. She went to the house and brought a jar filled with expensive perfume. She kneeled at Jesus' feet and cried. Her tears fell on his feet, and she wiped them with her hair. She kissed his feet and put the perfume on them. Simon saw this and said to himself, Yeah. if this man really were a prophet, he'd know what kind of woman is touching him. She's a sinner. Blah. Then Jesus said, Simon, I have something to say to you. Okay. And he told him this story. A man loaned money to two people, 500 pieces of silver to one Thank you. and 50 pieces to the other. Yeah, thanks. Oh, hello again. But neither of them could repay him. Sorry. Yeah, sorry. So he kindly forgave them both, It's okay. canceling their debts. Who do you suppose loved him more after that? Simon said that the one who owed him more loved him more. Jesus said, Yep. That's right. Then he turned to the woman and said to Simon, Look at this woman kneeling here. When I entered your home, you didn't offer me water or wash the dust off my feet, but she has washed them with her tears and wiped them with her hair. I tell you, her sins, and there are many, have been forgiven, so she has shown me much love. But a person who is forgiven little shows only little love. Then Jesus said to the woman, Your sins are forgiven. The men at the table said among themselves, Who is this man that he goes around forgiving sins? And Jesus said to the woman, Your faith has saved you. Go in peace. Remember, Jesus said, one owed 500 pieces of silver, and one only owed 50. Now, after the story, Jesus asked Simon, now, if both debts were forgiven, which man would be more thankful? Well, then Simon said, the man with the bigger debt, of course. Now, why would Jesus use this story to teach Simon? The woman was crying because she felt bad for her mistakes, right? But Simon spent his time judging the woman instead of thinking of his own sins. The woman knew Jesus had the power to forgive her sins. There's the key to the whole thing, guys. There's the key to the whole story. The Bible tells us everyone in the world has sinned. Everyone needs to have their sin debt erased. Since Jesus is the only one who has the power to forgive our sins, we either go to him to confess our sins and be forgiven, like the woman did, or we stay in our debt, like Simon. Guys, that is what salvation is all about. Jesus sets us free from a life of sin and sorrows. He gives us a life of peace and true joy, and that life can start right now for you. As soon as Jesus comes into our heart, then someday we'll have the ability to be in heaven with God forever. Now, guys, that is one amazing gift. God's forgiveness is a gift that he's given to us. And here's the thing. All we have to do is receive it, guys. This is a gift that it wasn't free. Jesus paid the penalty for our sin. He was punished for our sin. But the amazing gift in all this is that he's making your forgiveness available to you. And all you have to do, guys, is reach out and receive it. Now, you're going to have a chance to talk with your leaders here today. And they're going to explain to you a little bit more about what it means to put your faith and trust in Jesus.
Now, if that's something that you would like to do today, guys, I would encourage you to do it. The Bible says that today is the day of salvation. If that's you, let somebody know, and they can help you walk through that. Guys, thanks so much for hanging out with us today at Saddleback Kids. Can't wait to see you back next week. Bye, guys. 오늘 하나님의 예배에 초대받은 여러분 모두와 또 새롭게 저희 교회로 발걸음을 인도해 주신 새가족 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 상세한 광고는 주보를 참조해 주시고 몇 가지만 나누도록 하겠습니다. We would like to welcome all new family members whom God led their steps to His worship service today, and all His congregations who join in His worship service in person or online. While we share some announcements, you may read all other announcements in your electronic bulletins. 새벽기도 예배 광고와 현장 예배 광역 관련 협조 사항과 가을대 신방 관련해서는 주보를 참조해 주시면 좋겠고요. 이번 주에는 성인 그룹 4에 대해서 그룹을 섬기고 계시는 이창원 집사님께서 나오셔서 그룹원들과 그룹 활동에 대해서 소개해 드리겠습니다. This week, Deacon Changwon Lee will introduce 4. Deacon Lee, okay, you may be already here, so please. 네, 안녕하세요. 소그룹 4그룹 넉넉한 소그룹 리더를 맡고 있는 이창원 집사입니다. 저희 소그룹원들 중에 에임즈에 온 지 얼마 안 되신 분도 많아서 모르시는 분들이 많을 것 같아서 오늘 직접 한 분씩 소개해 드리려고 이렇게 나왔습니다. 나오게 하지는 않을 거고요. 저희 소그룹은 흰빛 청년부와 헷갈리실 정도로 굉장히 소그룹 분위기가 젊고 파릇파릇합니다. 아마 보시면 아실 건데요. 먼저 이승환 장로님과 고은정 집사님 잠깐 손들어 주실 수 있나요? 네, 저기 계시는 분들이고 네. 젊으시죠? 저희 소그룹의 중심을 늘 잡아주시고 그런 가정이시고 또 우아하고 귀여운 매력을 가지신 고은정 집사님, 그리고 굉장히 지적이시고 테니스도 잘 치시고 마음이 따뜻한 이승환 장로님, 그리고 두 분 사이에 고등학생 아들 기쁨이와 중학생 딸 하은이가 있고요. 그리고 조한 김대우 가정 어딨죠? 네, 저기 가운데 있어요. 네, 메리드 가정 중에 가장 어리고 근데 굉장히 똑똑하고 생각과 나누는 깊이가 있고 또 보드게임도 잘하는 조한 자매 있고요. 네. 저희 교회 유일한 남자 성악가죠. 네, 환상의 보이스 자랑하는 바리톤, 또 여러 가지 운동도 잘하고 인간관계도 좋아서 저는 에임즈 인싸라고 부르거든요. 네, 김대우 형제 있고, 그리고 황흘 유소연 자매, 네, 저기 가운데 있죠. 황울 형제는 청년 2부에서 메리드로 올라온 신입입니다. 결혼한 지 얼마 안 된 신혼이고 요리를 잘하고 조리를 잘하는 남편이고 특히 닭강정을 잘 만드는 형제입니다. 그리고 유소연 자매는 미국에서 한국으로 투잡을 뛰고 있는 바쁜 자매이고요. 이번에 세례를 받는 저희가 함께 축복해 주어야 할 유소연 자매입니다. 그리고 전윤배 형제 형단 자매 어디 계시죠? 네, 가운데 있고. 전윤배 형제님은 공부와 신앙생활의 FM으로 넘사벽 엘리트이지만 또 알고 보면 성격이 따뜻하고 굉장히 가까이 있고 싶어지는 그런 전윤배 형제이고요. 그리고 옆에 홍단 자매는 다 커플이에요. 커플인데 3개국어 능통자예요. 저희 아마 유일하지 않을까 싶은데, 그리고 마음이 따뜻하고 순수한 신앙을 가진 홍단 자매입니다. 그리고 저와 함께 넉넉한 소그룹 인도를 맡고 있는 제가 가장 사랑하는 또 얼굴과 마음이 따뜻하고 이쁜 임다영 집사님 어디 계신가요? 그리고 반석교회 막내이자 저희 아들 이로건이 저기 계십니다. 로건이가. 저희 넉넉한 소그룹에 에임즈와 반석교회 온 지 얼마 되지 않은 새로운 얼굴들이 많은데요. 교회에서 볼 때마다 또 밖에서 마트에서 만날 때마다 이름 불러서 따뜻하게 인사해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 그룹 4를 마지막에 소개한 게 다행입니다. 그죠? 그래요. 감사합니다.
매주 목요일 저녁 6시에 청년 2부와 함께 기독교 세계관 이야기라는 제목으로 줌으로 모입니다. 시간이 되신 분들은 편하게 오셔서 서로 공부하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Every Thursday 6 p.m. Young Adult Group 2 will meet in a Zoom to study on the Christian world views. Last time I did not prepare for an English version. Okay, from this week I will prepare for English version. Okay. Please join us and everybody who are welcomed. Okay. 그리고 다음 주 11월 21일 추수감사주일에 유소연 자매님에 대한 세례식이 있습니다. 우리 교회의 새 멤버를 맞이하는 일에 모두 함께 하셔서 함께 축하도 해주시고 기뻐해 주시고 하나님께 영광되는 시간이 되기를 소망합니다. Next week on November 21st on the Thanksgiving Sunday, we will have baptism ceremony for our sister Soyeon Yu. Please join us to welcome our new baptized and confirmed member to our church. 그리고 다음 주 추수감사 주일에는 현재 팬데믹 중인 관계로 카운슬에서 다른 특별한 행사는 진행하지 않기로 결정하였습니다만 대신에 추수감사절 특별 헌금 시간을 가지기로 하였습니다. 이번 주 제가 설교 요약과 질문지에 보시면 제일 마지막에 감사 제목 카드를 적어 보시라고 했는데요. 이 어려운 팬데믹 상황이었지만 지나는 가운데 하나님께서 우리를 눈동자같이 지켜주신 그 하나님의 은혜를 한번 헤아려 보시면서 모든 분들이 추수감사절 특별 감사 헌금을 준비해 오셔서 하나님께 드릴 수 있으면 좋겠습니다. Next week we would like to celebrate the Thanksgiving Sunday. So after writing down all your list to God who keeps you during your pandemic, I hope you may bring Thanksgiving special offerings as you express your gratitude to our God. 그리고 오는 12월 5일, 12월 첫째 주일에 저에 대한 인스톨레이션 서비스를 진행할 예정입니다. 그동안 미시간 제가 레이크 에리라는 클래시스, 여러분들 노회라고 보통 이해하시면 좋겠습니다. 그쪽에 소속돼 있다가 마침내 이쪽에 노스 센트럴 아이오와 클래시스로 제 크레덴셜이 이제 잘 이적이 되었습니다. 그래서 12월 5일 날 인스톨레이션 서비스를 진행하기로 했는데 그동안 기도해 주신 여러분 모두에게 감사를 드립니다. We would like to joyfully announce that on December 5th, the first Sunday of December, we will have an installation service for me, officially to be a minister of the world for Ames Korean Church. Thanks for all your prayers. 그리고 에임스 로즈데일 쉘터의 청소년들을 위해 교회 구제 헌금 740불을 모아서 잘 전달했습니다. 수고해 주신 우리 조혜준 집사님 감사드리고요. 또 따뜻한 마음으로 함께 해주신 모든 성도님들에게 감사의 인사를 전합니다. 그리고 11월 생일자 소개시켜 드리겠습니다. 구상엽 형제님, 유스의 이기쁨, 유하랑 어린이, 이소정 자매님, 김윤희 성도님, 김정아 성도님 있습니다. 여러분 모두에게 주님의 이름으로 그리고 온 교회의 이름으로 진심으로 생일을 축하드립니다. 우리 박수로 생일 축하드리겠습니다. 감사합니다. 그럼 성경 말씀을 암송해 보기로 하겠습니다. 먼저 지난주 말씀입니다. 우리 다 같이 암송하겠습니다. 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 에베소서 2장 22절 말씀입니다. 이번 주 암송 구절 같이 읽도록 하겠습니다. 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 그를 경외할지니라. 신명기 8장 6절 말씀입니다. 우리 이제 다 같이 일어나셔서 이번 주에 저희 반석 공동체에 주시는 하나님의 말씀을 받도록 하겠습니다. 이번 주에 하나님께서는 신명기 8장 말씀을 통해서 우리들에게 말씀하시는데 본문이 긴 관계로 일부 본문을 스크린 혹은 주보에 나오는 대로 또 함께 읽도록 하시겠습니다. 우리 한 마음으로 하나님의 말씀을 주의 깊게 읽으실 때에 여러분 각자의 마음에 하나님께서 친히 말씀해 주실 줄 믿습니다. This week God speaks to us through Deuteronomy chapter 8. Let us read it together. This is the words of the Lord.
그럼 저와 같이 읽겠습니다. 이것은 하나님의 말씀입니다. 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라. 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하려 하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 그를 경외할지니라. 내가 먹어서 배부르고 내 하나님 여호와께서 옥토를 내게 주셨으므로 말미암아 그를 찬송하리라. 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 삼갈지어다. 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 염려하노라. 여호와는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 이끌어내시고 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. 그러나 네가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라. 네 하나님 여호와를 기억하라. 그가 네게 재물 얻을 능력을 주셨음이라. 이같이 하심은 너 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라. 네가 만일 네 하나님 여호와를 잊어버리고 다른 신들을 따라 그들을 섬기며 그들에게 절하면 내가 너희에게 증거하노니 너희가 반드시 멸망할 것이라. 이것은 하나님의 말씀입니다. 다 같이 감사합니다. 하나님 모두 자리에 앉으시고 같이 기도하시겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘 이 자리까지 인도하시되 이 어려운 팬데믹 가운데서도 저희들을 눈동자같이 지켜주심에 감사를 드립니다. 주님, 이 시간에 저희 공동체에 주시는 말씀을 우리가 받을 때에 먼저 종의 입술과 생각을 주장하여 주시되 또 모든 이들의 마음을 성령님께서 비춰주셔서 하나님의 말씀을 순종으로 깨닫고 또한 주신 축복들을 온전히 받아 누리며 감사하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 사막에는 물이 참 귀합니다. 그런데 이 사막에도 여우도 살고 개구리도 살고 풍뎅이도 살고 있는데 도대체 이들은 어디에서 물을 구하여 먹고 살아가는지 아십니까? 예, 그 비밀은 이슬에 있습니다. 사막에는 뜨거운 낮 기온과 차가운 밤 기온 때문에 밤과 새벽까지 이슬이 맺히는데 이 이슬을 먹고 산다고 합니다. 여우가 짐승은요, 바위에 맺히는 이슬을 핥아서 먹고 살고요. 개구리는 자기 머리와 눈 근처에 내린 이슬을 앞다리를 사용해서 이렇게 씻어서 그것을 핥아 먹고 산다고 합니다. 그럼 입이 등까지 돌아오지 않는 풍뎅이는 어떻게 이슬을 먹고 사시는지 아십니까? 사막에 사는 곤충들을 연구하는 과학자들에 의하면 풍뎅이는 자기 몸에 내리는 이슬을 먹기 위해 머리를 땅바닥으로 최대한 낮춘 상태로 밤새 가만히 기다리면서 자기 등에 맺히는 이슬들이 머리 쪽으로 주르륵 흘러내리면 그것을 먹는 것으로 밝혀졌습니다. 여러분, 은혜는 이 이슬과 같습니다. 높은 산꼭대기보다 실은 깊은 골짜기에 이슬이 더 많이 내리듯 신령한 은혜도 실은 낮은 곳에 임합니다. 풍뎅이가 몸을 낮추어서 이슬을 먹듯 하나님의 은혜는 우리가 낮추면 낮출수록 또 겸손하면 겸손할수록 우리에게 더 많이 임하고요.
반대로 우리가 고개를 쳐들면 쳐들수록, 교만해지면 교만해질수록 하나님의 은혜는 멀어지는 것입니다. 사랑하는 여러분, 그렇습니다. 은혜는 우리가 낮아질 때에 우리에게 임하는 것입니다. 오늘 본문에도 보니까 하나님의 복은 겸손한 사람에게 임한다고 하는데, 우리 같이 살펴보면서 은혜 나누기를 소망합니다. 먼저 오늘 본문을 이해하기 위해서 본문의 컨텍스트를 알아보면 좋겠습니다. 저와 함께 잠시 이스라엘 백성들의 고대 역사 현장으로 여행을 떠나보기로 하겠습니다. 아이들이 있어서 제가 좀 길게 준비를 했습니다. 우리 아이들 혹시 요셉 이야기 아시죠? 네, 오늘 목사님이 요셉부터 이야기를 해드릴게요. 형들이 자기에게 절을 하게 될 것이라는 꿈 이야기를 했잖아요. 그러니까 형들의 시기와 미움을 받아서 이집트에 요셉이 노예로 팔려가 버렸어요. 그런데 마침내 하나님께서 기다리더니 하나님께서 은혜를 주셔서 애굽의 총리가 되었고, 그때에 온 땅에 큰 흉년이 들자 야곱의 가족들, 아버지의 가족들 모두 70명이 애굽 땅에 들어와서 이 요셉과 함께 살게 되었습니다. 그런데 400년이 지나자 이스라엘 백성들 200만 명이 넘는 큰 민족을 이루게 되었고, 이에 애굽의 파라오 왕이 겁이 난 거예요. 그래서 그들을 전부 종으로 만들어 갖고 애굽의 성을 쌓는 고된 일을 시켰는데, 하나님께서는 모세를 부르셔서 이 힘든 종살이하는 이스라엘 백성들을 홍해 바다를 쫙 좌우로 갈라서 기적을 베푸시고는 구원해 내셨습니다. 그리고 이제 광야길을 지날 때에 먹을 것이 없다고 불평하니까 이스라엘 백성들에게 매일 새벽에는 꿀과자 맛이 나는 만나라는 아주 독특한 것을 그냥 광야에 내려주시고요, 저녁 멀리 홍해에서 메추라기 떼들이 날아와서 그 이스라엘 백성 진에다가 이제 떨어지니까 그 메추라기 고기를 먹을 수 있게 해주셨습니다. 그리고 목이 마를 때는 어떻게 하셨을까요? 하나님께서 광야에서 바다를 쫙 쪼개서 그곳에서 물이 솟아나게 하셔서 이스라엘 백성들이 마시게 해주셨답니다. 그런데 이런 이스라엘 백성들을 하나님께서는 먼저 가나안 땅으로 들어가지 않고 시내산에 잠시 먼저 인도하셨답니다. 이제 하나님의 백성이 된 이스라엘 백성들에게 이제 너희는 하나님의 백성들이니까 하나님 앞에서 거룩하게 사는 방법, 즉 십계명과 율법을 가르쳐도 주시고요, 또 하나님께 이제 너희들이 예배하는 방법을 가르쳐 주시기 위해서 성막이라는 지금 우리 교회당처럼 성막 규례를 주셨어요. 그리고 이제 내가 너희들을 제사장 나라로 세워주시겠다는 모세의 약속도 맺어주셨습니다. 그렇게 이제 시내산에서 한 1년여 동안 머물게 하시면서 그들을 이렇게 훈련시키신 후에 이제 불기둥과 구름기둥을 앞에 탁 내세우셔서 가나안 땅으로 막 이제 이스라엘 백성들을 이끌어 들어가려고 하는데, 아니 그들이 하나님 우리 정탐꾼을 보내고 싶어요 하는 거예요. 그래서 12정탐꾼을 보내서 그들이 40일 만에 돌아와서 보고하기를, 아니 큰일 났어요. 가나안 사람들은 키도 크고 힘이 세고 씻어 우리가 절대로 이길 수 없다고 그렇게 보고하는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들이 불안해지고 또 하나님을 믿지 않게 되고 결국 하나님을 원망하며 하나님을 배반하고 말았습니다. 그래서 하나님께서는 하나님을 믿지 않은 이 사람들을 40년 동안 광야에서 헤매게 하셔서 그곳 광야에서 다 쓰러지게 하셨고, 새 세대들이 이제 일어나서, 여러분들 같은 어린 세대들이 일어나서 이제 새롭게 한 40살 넘어가니까 이제 그들을 가나안 땅으로 들여보내시다고 하시면서 그 새 세대들에게 다시 언약을 맺어주시면서 그들에게 말씀하시기를, 이제 가나안 땅에 내가 너희를 들여보낼 테니 그 땅에 하나님 말씀을 잘 듣고 하나님 뜻대로 살면 반드시 내가 축복해 주시겠다고 말씀하셨는데, 그 내용이 바로 오늘 함께 읽은 신명기 8장의 내용입니다. 그런데 여러분,
오늘 본문에서 광야에서 훈련을 받아 겸손하게 된 이스라엘 세 세대들이 이제 막 약속의 땅으로 들어가려고 하고 있는 모습이 지금 우리들의 모습과 참 비슷하다는 생각이 들었습니다. 무슨 말인가 하면 팬데믹이라는 초유의 사태를 맞아서 이제껏 우리는 인간의 이성과 능력, 문명과 의술의 힘을 믿고 살아왔는데 이제 이 팬데믹 과정을 하면서 우리 인간이 얼마나 연약한 존재인지를 우리는 깨닫게 되었고 이제 겸손히 낮아져서 하나님만 의지하는 새 사람들이 되어요. 이제 하나님께서 이제 새롭게 열어가실 포스트 코로나 시대로 진입할 준비를 하고 있는 우리들의 모습이 이스라엘의 새 세대와 참 닮아 있다는 생각이 들었던 것입니다. 그래서 오늘 여러분들과 함께 가나안 땅으로 막 들어갈 준비를 하고 있는 이 신세대들에게 주신 하나님의 말씀을 같이 살펴보므로 우리도 같이 그 교훈을 배워서 새 시대를 함께 준비하기를 원합니다. 첫째로 하나님은 오늘 본문에 보니까 우리들에게 복 내려 주시기를 원하시는 분이시라는 사실입니다. 여러분 창세기 12장 2절 3절에도 보면 하나님께서 아브라함을 부르신 이유도 먼저 아브라함을 축하시고 또 그의 이름을 창대하게 해주신 후에 그리고 아브라함의 자손들마저도 큰 민족을 이루게 하셔서 마침내 땅의 모든 족속들에게 복을 얻게 하기 위한 것이라고 말씀하셨듯이 오늘 본문 7절에서 10절, 16절, 18절에도 보면 이스라엘 백성들을 광야에서 연단하신 것은 그들의 조상, 즉 아브라함에게 약속하셨던 그 복을 주시기 위한 것으로 그들이 가나안 땅에 들어가면 부유하게 살 수 있도록 심지어 재물을 얻을 능력도 주실 것이라고 말씀하고 있습니다. 그런데 여러분, 세상의 모든 것을 창조하신 창조주요 또 세상 만물을 다스리시는 왕이신 하나님께서 왜 이렇게 그의 백성들에게 복 주시기를 원하시는 걸까요? 예, 그것은 시편 139편 13절에서 주께서 나의 모태에서 나를 조성하셨나이다, 만드셨습니다 라고 고백하고 있는 것처럼 하나님은 우리를 하나님의 형상대로 창조하시고 호흡과 생명을 주신 우리 아버지가 되시기 때문인데요, 우리들 육신의 아버지도 우리들에게 좋은 것으로 주려고 하시듯이 우리 하나님 아버지께서도 모든 좋은 것들을 우리들에게 주셔서 하나님께서 주신 복을 누리며 행복하게 살게 된 우리들이 마음 깊은 곳으로부터 감사와 찬송과 영광을 하나님께 올려드리시기를 원하시기 때문인 것입니다. 그런데 여러분, 하나님께서 어떤 사람에게 이런 하나님의 복을 내려주시는지 아십니까? 예, 잠언 22장 4절에서 겸손과 여호와를 경외함의 대가는 재물과 영광과 생명이라고 말씀하셨던 것처럼 하나님께서는 겸손한 사람에게 하나님 복을 주신다고 말씀하고 있습니다. 기도하옵기는 우리 에임스 반석교회 모든 성도님들도 겸손한 사람이 되어서 하나님께서 주시는 모든 복을 받아 누리시기를 소망합니다. 그런데 여러분, 어떻게 하면 겸손한 사람이 될 수 있을까요? 어떻게 하면 자기 힘과 지혜와 능력을 의지하지 않고 삶의 모든 영역에서 하나님의 주권을 인정하며 하나님만 믿고 의지하며 하나님 뜻에 순종하는 겸손한 사람이 될 수 있을까요? 오늘 본문을 보니 하나님께서는 40년 광야 생활 동안 만나를 통해서 이스라엘 백성들을 낮추시고 하나님을 믿고 말씀에 순종하는 겸손한 사람들이 되도록 훈련하셨다고 말씀하고 있습니다. 이렇게 만나를 거두고 먹는 과정에서 이스라엘 백성들을 겸손하게 하나님의 말씀에 순종하는 사람들로
훈련시킨 방법은 출애굽기 16장 14절에서 30절 말씀에 아주 구체적으로 나오는데요. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 새벽마다 만나를 내려주시면서 사람의 수요대로, 가정에 사람의 수요대로 매일 하루 동안 먹을 만큼만 거두라고 일단 말씀하셨습니다. 그런데 그 말씀에 순종하지 않고 조금 욕심을 내어서 혹은 다음 날에 만나를 내려주시지 않을지도 몰라 이렇게 의심하는 사람들은 아마도 새벽에 나가서 좀 더 많이 거두어서 그 다음 날까지 뭔가 좀 비축해 놓은 사람들도 있었지 않겠습니까? 그런데 그렇게 하면 그 다음 날 하루 동안 먹고 남은 것들이요, 벌레와 곰팡이가 생겨서 먹을 수 없게 되었습니다. 참 신기한 일이죠. 그렇게 하나님께서는 매일매일 만나를 내려주시면서 욕심을 부리지 않고 하나님의 말씀대로 순종하여 하루 먹을 분량만큼만 거두어도록 그렇게 훈련을 시키셨습니다. 그런데 여러분, 그러면 안식일에는 어떻게 하셨을까요? 여러분들도 잘 아시다시피 안식일에는 일하지 말라고 하셨잖아요. 그러니 만나를 거둘 수도 없고 서로 안식일 전날에 이틀분을 거두자니 주중에 받잖아요. 이틀분 거둬봤자 그 다음날 나머지 것들이 다 썩어버릴 테니 이게 어떻게 하면 될까요? 예, 하나님께서는 안식일 전날에는 또 이렇게 명령하십니다. 이틀분을 거두라고. 아니 이제 그 주중에는 그렇게 하면 벌레와 곰팡이가 생겨서 먹고 남은 것들이 다 버릴 수밖에 없었는데 이게 되간절 이게 무슨 말씀인지 이해가 될까요? 그런데 여러분, 이상하게도 말씀에 순종하여 안식일 전날 아침에 거둔 이틀분의 만나는 그 이튿날이 되어도 만나에 벌레도 곰팡이도 피지 않는 것이었습니다. 여러분, 이렇게 하나님의 말씀이 이성적으로 이해가 되기 때문에 순종하는 것이 아니라 이해가 되지 않더라도 하나님의 말씀이기 때문에 순종해 나갈 때에 이런 과정 속에서 겸손한 순종의 사람이 될 수 있고요. 이런 겸손한 마음을 가진 사람들만이 구원의 복과 또 살아가면서 필요한 모든 복들이 하늘로부터 온다는 것을 깨달아 하나님께 복 내려 주십시오라고 기도하게 되고요. 또 그런 과정에서 하나님의 은혜를 볼 수 있게 될 뿐만 또 그렇게 겸손한 사람들만이 그렇게 하나님께서 복 내려 주셨을 때 교만하지 않고 하나님의 복을 지속적으로 누려갈 수 있게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 지금도 우리가 겪고 있는 이 팬데믹이 참 진짜 쉽지를 않습니다. 그런데 이렇게 우리를 힘들게 하는 팬데믹이 우리를 낮추어 우리로 겸손을 배우게 한다면 그것은 오히려 우리에게 큰 축복이 될 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리들 중 누군가는 아직 광야를 지날 수도 있습니다. 또 어떤 이는 바라던 대로 약속의 땅에서 살고 있을 수도 있습니다. 그렇기에 아마도 축복의 형태는 모두 달라서 어떤 이에게는 하나님께서 기적 같은 만나와 메추가리를 내려주시기도 할 것이고 어떤 이들에게는 재물 얻을 능을 주셔서 그 능력으로 살아가게도 하시겠지만 분명한 것은 우리 모두가 겸손해야 한다는 사실입니다. 왜냐하면 시편 149편 4절에서는 여호와께서는 겸손한 자를 구원한다고 했고요. 이사야서 57장 15절 말씀에서는 겸손한 자의 영혼을 소생시켜 주실 것이라고 약속하셨고요. 잠언 11장 2절에서는 겸손한 자에게 지혜를 준다고 말씀하셨고
잠언 29장 23절에서는 마음이 겸손한 사람에게 영예를 주시겠다고 했으며 시편 22편 26절에서는 겸손한 자는 먹고 배부를 것이라고 했기 때문입니다. 기도하옵기는 이 팬데믹을 통과하는 우리 모두는 이 과정 속에서 겸손한 순종의 사람들이 되어서 이제 새롭게 열어가실 포스트 코로나 시대 혹은 위드 코로나 시대에 모두 하나님께로부터 내려오는 복을 넘치도록 받을 뿐만 아니라 또 그것을 앞으로도 영원히 누리는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 우리 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 영원 전부터 우리를 위해 예비하셨던 하나님의 은혜는 스스로를 낮추는 겸손한 사람에게 임하는다는 것을 보았습니다. 주님, 지난 팬데믹을 통해서 우리를 낮추셔서 겸손한 사람들이 되게 하여 주심에 감사를 드립니다. 이제 겸손을 덧입은 주의 백성들이 하나님의 복을 받고 또한 그것을 누리면서 하나님께 감사하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사로 제사를 드리는 자가 아버지를 영화롭게 하신다고 하셨사오니 저희들의 감사를 받으시고 온 땅에서 하나님 아버지 홀로 영광받아 주시옵소서. 모든 복의 근원 되시는 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 세상의 유혹 시험이 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때에 나의 힘으론 그것들 모두 이길 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영혼 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이
할렐루야. 하나님께 박수. 우리 같이 기도하시겠습니다. 오늘 우리가 지금 이 시간 누리는 모든 축복들과 이 행복이 하나님께서 주신 것임을 고백하며 오늘도 마음 깊은 감사로 올려드리는 모든 헌금과 헌물과 헌신과 헌심들을 아버지께서 받아주시고 지금도 하늘 창구를 활짝 여셔서 하늘과 땅의 모든 복들과 치유와 회복과 형통회복을 주의 백성들에게 내려주시옵소서. 이제는 영원 전에 예비하신 하늘의 신령한 복을 받고 또한 누리면서 하나님께 감사의 제사를 올려드리기를 원하는 하나님의 겸손한 백성들과 청년들과 자녀들과 또 새 가족들을 포함하여 오고 가는 모든 분들과 삶의 공고함으로 고생하시는 모든 주의 백성들 위에 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 우리 아버지의 참으로 놀랍고 크신 사랑과 성령님의 크신 은총과 놀라운 능력과 축복이 이제로부터 영원히 함께하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘.